اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمته ثم سلام الله مع صلاته على النبي جاء في التوحيد وقد أردت عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العكيم لرسل ربه وآله وصحبه وإبه وبعد فالعلم بأصل ديني محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كالتي الإيمان فصار فيه الانكسار فانتزع وهذه أرجوزة لقمتها جوهرة التوحيد قد حسبتها والله أرجو في قبول نفيعا بها مريدا في الزواب طميعا فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا بالله والجيزة والممتنعا فمثل ذل رسله فاستمعا إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يكي خلفا وبعضهم القى فيه كشفا فقال يجزم بقل الغير كفى وإلا لم يزل في الطير واجرب بأن أموالا مما يزيد معرفة وفيه خلق متسم فانظر إلى نفسك ثم انتكلي للعالم علوي ثم سفلي لكن به صنعا بادعا لكمي لكن به قما دليل عدمي وكل ما جزى عليه العدم عليه قد يستاهل الكدم وفسر الإيمان بالتصديق والكفر والخلف بالتحكيم فهي شطر العمل وكلا بل شطر والإسلام شراهن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة وهي زيادة الإيمان بما تزيد طاعات الإنسان ونفسه بنفسه وكلنا وكلنا خلفك زمنكنا وجود ربنا كتب قولا يشب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا الكدم إياه بنفس ودنيا منزها أوصافه سنيا عن ضد أو شبه شارك مطلقا ووالد كذا الولد الأصدقاء وقرة إرادة وغيرات أمرا وعلما ورضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فالنسب إلى الحق وكره الرياء آيته كذا كلام سمعه سنة صبيه آتنا سمعه فهله إدراك أو له الخوف وعند قبل صار فيه الوقف أي عليم قادر مريد سمع بصير
ثم صفة الذات ليست بغير أو بعين الذات فقدرة بممكن تعلقا إلى الأجل ما به تعلقا وودة أو جبلا أو مثل ذي إرادة مع علم لكن عما ذي وعما يتبادل الممتنع ومثل كلامه فلنتبع وكل موجود آية سمعه كذب صحيحه إكرامه وغير علم هذه مثلا ثم الحياة ما ليس تعلقا وعندنا أسماء وعزيمة كذا صفة ذاته قديمة وقراءة أسماء تكفيها كذا صفة فاعل سمعية وكل نفس أوها تشبيها أو المضاف والتنزيها ونزيه القرآن كلاما عن الحدود والذات إقاما فكل نفس الحدود كلا إثم على اللفظ الذي قتلنا ويستحيل ضد الصفات في عينه كالكون في الجهات والجائز بحقه ما أمكنا في جنة ما كانت به الغنى فخالق لعابده وطعمه موفق لما أراد أن يسير وقدير لمن أراد معناه ومنجز لمن أراد معناه أو للسعيد عنده بالأزل فلشكي ثم لم ينتهي وعندنا للعبد نسب الإنسان به ولكن أبن أسر معرفة فليس مذكورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا فإن يجب بمحض الفهم وإن يعذب بمحض العدل وقوله إن الصلاة واجب عليه ثم عليه واجب ألم يروا إلى ما خلق فانا وشبه فهذه المحالة وجائز عليه خلق الشافعي والخير كالإسلام وجه الكفر وواجب الإيمان بالقدر وبالقضاء كما أتى بالخبر ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انفصال للمؤمنين ابتداء اللقاء هذا وللكفار دنيا ثبتا ومنه يرسل جميع الرسل فلا وجود تكليف بالفرد لكن بلا إيمان نفى وجبا فدعا وقوم فيه ولاعبا وواجب في هذه الأمانة وسبه وإفداء الفقانا ومثل تبليغهم لما أتى ويستعيد ضدها كما روى وجائز بهذه كالآخر وكجماع الإبليس بالعلم وجميع على الذين قررا شهادة الإسلام فالخير ولم تكن نبوة مكتسبة والرق في خير على عقبة بل ذكر الله يديهما يشاء من الله واهب المنن وأفضل التقدير على الإطلاق ففي العام الشقاق والأنبياء يدونه بالفاتح وغمرهم ملائكة الفاتح هذا وقف الفصل الفصل وقد كل الله قد يقول بالمجيء
الرحمن الرحيم الحمد لله على صلته ثم سلام الله وصلاته على نبيه جاء بالتوحيد وقد عرفه عن التوحيد فأرشد الله للحق بسيفه وهديه للحق محمد الحبيب لرشد ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالمؤمن بأصله مهتم يحتاج للتمكين لكن من التدوين كلام الإمام وصار في الانتصار مبتلى وهذه وجوه تلقتها جوهرة التوحيد قد هلكتها والله في القبول نافعا بأمر نفسي سوى بالطمع فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجهيزة والممتنعا ومثل ذلك فيه فاستمعا إذ كل من خلانا في التوحيد لمن لم يخلو من تهديد ففي بعض القوم يهدي خلفا وبعضهم مقاما في كشفا فقال للجزيم بغير قلبه كفوى لنا كانت في الطالب واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه وفق التسب فانظر إلى نفسك ثم انتبه للعالم عمره ثم سؤلي تجد به صنعا بالغا حكمه لكن به قمانا للعالم وكل ما جزى عليه العلم عليه قد أنجز آهل القدم وفسر الإيمان بالتسليم ونفخ بالخلف بالتكوين فقيل شهد كان عمل وقيل لا شهد الإسلام شرحنا بالعمل مثالها الحج والصلاة كذا الصيام والفطر والزكاة ووجه زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونفسه بنفسها وكلنا وكلنا هكذا فنؤمنا فواجب له الوجود والكتاب كتبه لا يشعر بالعدم وأنه لما يدل العدم مخالف برهانه هدفنه ليمر بنفس ونبيا منزها أوصافه سنيا عن نفس من شارك مطلقا ووالد كالألفان وأسبقا وقدرة الإرادة ما غيرت أمر المواريث كما سبب وعنه ولا يقال مكتسب فالنصب بالحق والرأي الحياب آيته كذاك لم سمع ثم الرسل بديان تسمع فله إدراك أو خلف وعلم بالصحابة وقف أي العليم قادر مريد سنبصر ما يشاء يريد متكلم ثم صفة ذاتي ليس بغير عرفي عن ذاتي فقدرة بممكن علقا لك نعيما به
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وحواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan pengajian, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada halaman 15 baris yang ke-11 daripada atas kitab Syarah Matan Jawharatul Tauhid. Baik, tunggu seminit. Ini wuduk tak? Wuduk jatuh.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Khamis ni kita hurai salbiah tu apa dia. Kita dah hurai salbiah tu apa dia. Faham ke no? Iaitu sifat yang dibangsakan kepada tak ada atau sifat yang dibangsakan kepada nafi akan perkara-perkara yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang 5 perkara. Mana 5 perkara yang tak layak pada Allah? Awal. Yang kedua, kita awal kita kata permulaan, kesudahan, menyerupai baharu, berhajat dan berbilang. Jadi sifat salbiah itu adalah sifat yang dibangsakan kepada nafi. Mana apa? Diri tak ada, itulah sifat. Tak ada apa? Tak ada permulaan, itulah sifat kidam. Tak ada kesudahan, itulah sifat bapa. Tidak menyerupai baharu, itu sifat mukhalafah. Tidak berhajat kepada yang lain, itulah sifat qiyamu binafsi. Tidak berbilang, itulah sifat wahdaniyah. Kerana ada orang ngajak, dia kata sifat salbiah ni sifat yang menafikan lawan. Bukan. Kita tengok sekaligus betul lah. Tengok sekaligus menafikan lawan. Maknanya kidam menafikan baharu, baka menafikan binasa, mukhalafah menafikan menyerupai. Qiyamuhu binafsih menafikan berhajat, wahdaniyah menafikan berbilang. Nampak macam betul ya, sama. Dah, hakikat dia tak sama. Sebab tu kita kata dia bukan sifat menafikan lawan. Kerana apa? Kerana yang menafikan lawan ni bukan tertentu bagi sifat salbiahnya. Sifat lain pun nafi lawan juga. Sifat kudrat nafi lemah, sifat iradat nafi lalai, sifat ilmu nafi jahil, sifat hayat nafi mati, sifat samak nafi tuli, sifat basar nafi buta, sifat kalam nafi bisu. Sebab tu kita tak boleh kata sifat menafikan lawan, sebab bukan tertentu kepada salbiah sahaja nafikan lawan, bahkan semua sifat menafikan lawan. Maka hakikat bagi salbiah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada nafi. Maknanya apa? Diri nafi itulah salbiah. Diri nafi itulah sifat. Diri tak ada permulaan itulah kidam. Diri tak ada kesudahan itulah bapa. Diri tak ada menyerupai itulah mukhalafah. Diri tak ada berhajat pada yang lain, itulah qiyamu binafsi. Diri tidak berbilang, itulah wahdaniyah. Nampak tak? Beza tu antara sifat menafikan lawan dengan sifat yang dibangsakan kepada nafi. Boleh faham tak? Ibu-ibu boleh faham tu? Ibu Faridah boleh faham? Terima kasih. Perhati elok-elok. Ni akidah kita. Wal qidamu, dan kedua iaitu qidam, kadza baqaun la yushabu bil adam. Yakni qidam yang kedua, yakni qidam itu menafikan adam. Qidam itu ialah menafikan adam. Apa maksud menafikan adam? Menafikan ketiadaan. Ketiadaan mana? Yang mendahulu atas wujud. Itu makna qidam.
Nak nafi ketiadaan hak dulu daripada ada. Nak nafi kata Tuhan ni bukanlah daripada tak ada kemudian ada. Nak nafi tak ada hak dahulu daripada ada tu. Itu tidak. Maknanya apa? Adanya Allah tidak didahulukan oleh tiada. Tu ambil bahasa kita. Nah, ada Allah Ta'ala itu pelan-pelan ada Allah Ta'ala itu tidak didahulukan oleh tak ada. Maknanya bukan ada Tuhan tu dulu dia tak ada kemudian ada. Faham tak tu? Nah, bukan kata tak ada Tuhan, tak ada, lepas tu ada. Oh, tu sama dengan kita. Barulah jadinya. Sebab tu kita tengok kalau bahasa kitab ni dia walaupun nampak payah nak reti, tapi sebenarnya bila kita reti dia kemas. Apa kidam? Kidam iaitu ada Allah Ta'ala yang tidak didahulukan oleh tiada. Ada Tuhan yang tak didahulukan oleh tak ada. Maknanya Tuhan bukan dahulunya tak ada kemudiannya ada. Bukan. Tu. Ataupun dengan makna lain, tiada permulaan atas wujudnya. Tak ada permulaan atas wujudnya, wujud Allah. Bukanlah ada permulaan pada adanya Tuhan. Bukan ada permulaan bagi adanya Tuhan. Bukan. Makna apa? Kalau ada permulaan bagi ada, berarti Tuhan baru. Ada permulaan kan? Barulah. Sebab apa? Sebab dulu tak ada, baru ada. Tu ada permulaan. Bila? Contoh, kita buat contoh. Bila Tuhan ada bila ni? Ada 31 Ogos. Contoh. Permulaan tak kita bagi tu? Permulaan lah. Maka bagi Allah tidak ada permulaan. Bahasa kampung-kampung kita panggil Tuhan ni tak ada birthday. Maka tak ada lah orang sambut birthday Tuhan, tak ada kan? Tapi birthday Nabi sambut dah. Tapi hari birthday Nabi pun tak ada lah orang sebut happy birthday to you. Tak ada. Ada. Bila hari Nabi kita apa? Kita buat berzanji, kita baca Buddha, kita berkisah pasal kehidupan Nabi siang-siang. Tu buatlah birthday Nabi. Boleh ke? Bid'ah kata Wahabi. Tapi kita tak bid'ah lah. Kita adalah satu kawan yang baik untuk nak mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak boleh kita buat. Majlis selawat tak boleh kita buat. Nak mengingati Nabi, nak buat maulid Nabi tak boleh kita buat, dikatakan bid'ah. Maka itu sebenarnya telah menyekatkan ummah daripada mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hilang kita menggagalkan ummah daripada mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dikehendaki oleh Yahudi. Maka Wahabi kerja untuk siapa? Jawab sendiri. Kita nak mai sebut Nabi supaya orang semua teringat pada Nabi. Sebab dapatnya Islam, kita hidup beriman jadi Islam lagi sebab siapa? Sebab Nabi. Sebab tu kita main buat maulid. Nak ingat kembali tempat kita dia maulid bulan Rabiul Awal ke negara Arab sepanjang tahun. Negara Arab ni sepanjang tahun. Saya duduk di Syria, ada je maulid.
Tak kira bulan Rabiul Awal ke bulan apa, ada semua. Sebab apa? Dia adalah Nabi kita selama-lamanya. Bukan hari bulan Maulud tu yang dia Nabi kita, bahkan selama-lamanya. Seperti itu juga hari ibu. Kita dah pergi sambut. Sebenarnya hari ibu tu hari yang telah dia letak oleh Yahudi, hari mengingati akan Mary apa? Bukan Mary Brown. Mary Brown tu ayam goreng. Nah, Siti Maryam tu lah. Orang Kristian letak tu. Waktu Kristian letak. Kita pergi sambut hari ibu. Selamat hari ibu. Ibu kita sambut selamat bila pun sepanjang hayat kita, dia adalah ibu kita. Ibu dan ayah tak boleh kita tukar seumur hidup. Betul tak? Bukan hari itu je. Jadi kita pergi tumpang raya sekali duk ucap selamat hari ibu, selamat hari ibu. Tak boleh. No? Dah tak tahu biarlah. Dah tahu dah tak boleh, jangan. Ucaplah hari lain. Tiap-tiap hari itu hari ibu. Kerana hari itu hari yang mereka dah letak dah. Jadi kita pergi tumpang sekali. Selamat hari ibu, selamat hari bapa. Banyak kan kita buat dulu kan. Kita buat tak dulu? Buat hadiah dia hari ibu, selamat hari ibu. Padahal dia bukan hari itu yang ibu kita. No? Boleh kita ucap tiap-tiap pagi telefon. Assalamualaikum mak, bapak mak, sayang mak. Okey, esok telefon pula, sayang mak pula. Jangan sayang mak, teringin nak makan masakan mak. Tu sudah melampau. Tu dah nak menyusahkan mak. Teringin nak makan masakan mak. Balik-balik mak yang masak, dia duduk dalam bilik main telefon. Kalau dia masak sekali dengan mak dia, tak apa. Dia buat sekali, tak apa. Balik yang kedua, mak rindu masakan mak. Hari ni mak rehat, biar saya masak masakan mak. Kan? Baru betul. Ni anak telefon, mak dah serabut dah. Letih pula aku hari ni. Bapak dah kata, aku kena kupas nyok. Tak ada pasal-pasal. Itu ibu. Apatah Nabi yang membawa agama untuk kita. Patut tak kita ingat ke dia? Lebih daripada patut. Tak. Sebab tu dia berduk selawat. Sallallahu ala Muhammad. Masuk dah hati. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat pada aku 1 kali, nascaya Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Ni pasal apa dia Wahabi duk sekat-sekat orang? Pasal apa duk sekat-sekat orang ni? Nak menjayakan misi bagi Yahudi untuk orang lupa kepada Muhammad. Majlis zikir diharamkan untuk menjauhkan manusia daripada Tuhan. Bila jauh manusia daripada Tuhan, jauh manusia daripada Nabi, maka itulah cara Yahudi untuk melumpuhkan iman bagi umat Islam. Akhirnya mereka dapat menguasai semua. Bukan setakat luaran kita dapat, hati kita pun dapat. Tu. Sebab tu kena lawan. Selagi Wahabi tak ubah dia punya sikap dia, tak ubah dia punya dakwah dia, lawan tetap lawan. Tu. Macam bunyi macam nak mengundi pula ustaz nak. Hai dah. Ni lawan kita ni sampai kiamat. Mengundi lawan sementara ya. Buat maulid, buat sebanyak mungkin. Orang dulu buat maulid ni mari dengan berzanji apa semua kan. Lah ni dah mula kurang. Kenapa tak buat? Wahabi kata bid'ah. Tak buat.
Tengok orang dulu dah. Saya ingat zaman saya budak-budak dulu ni, berzanji ni berebut orang tua dengan orang muda, budak-budak ni. Dapat tak kena tengok kitab duduk dalam kepala. Habis orang tu pop, habis sambung naik 5-6 orang. Lepas tu tengok siapa yang kuat, hal lain kena berhenti. Kata orang tu, lah ni tanya berjanji tak apa? Tak tahu. Nah, berapa orang hak berhenti berjanji lah ni? Ni pelajar kita ni ada keadaan. Arti qasidah. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Atuti. Nah, orang tua dulu, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Ada orang belajar. Nak belajar mana ustaz tak ajar kan? Dia naik ke ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadiran faidal barakati ala وصلي بحمد موالد سائرة حالية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا. Saya tak belajar lagu dia. Dia ada lagu khas dia. Nah, tapi saya tak belajar. Nah, kalau belajar saya belajar di Petani mesti jumpa. Dan saya belajar di Kelantan tak jumpa. Ini bukan lagu dia lagi ni. Lagu dia sedap. Nah, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadirran fardal barakati ala dia ada lagu dia khusus. Tapi saya tak belajar. Dah. Lepas tu depa fikir depa reti dak orang nak baca tu, takut tak reti. Adalah seorang tok guru Haji Abdullah daripada Kelantan buat satu lagi berzanji dalam bahasa Melayu. Nah, dia beranak kitab tu di Kelantan tapi membesar di Patani. Orang Kelantan tak bawa. Tak ada orang Kelantan bawa berzanji Melayu tu. Nah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Junjunglah Tuhan penghulunya kita sekalian ikhwan.
di atas dunia sangatlah nyata. Dialah Nabi penghulunya kita. Paham? Pesuruhnya Tuhan sekaliannya alam, suruh mengikut agama Islam, turun di atasnya akan Quran, wajib percaya laki-laki perempuan. Rasulullah namanya Muhammad, ana Abdullah, tahu sekalian umat, kesudahan Rasul sampai hari kiamat. Itulah Rasul banyaknya umat. Besar dengar tak? Besar dengar tak? Besar dengar tak? Sat-sat takkan tak dengar. Kan? Itu apa panggil lagu klasik. Tu lagu klasik, hak asal. Daripada bawah tu lagu klasik. Ada rupanya. This one. Ada. Lepas tu siapa yang reti lagu apa bawa dia punya hal. Nah, macam-macam dia bawa lagu. Nah, ada lagu sedih, ada lagu gembira. Nah, ada dia bawa gini. Marilah kita dengar kisah Nabi mengandung Aminah 6-nya bulan, melihat dalam mimpi tidur pada malam, datangnya khabar oleh seorang kandung olehmu ayuhat perempuan, lagi akan datang dapat bahagia kandung olehmu penghulu yang mulia. Ada tu lagu tu. Ada bab mengandung bab pada. Ada depa bawa lagu di pondok kecil. Tahu di pondok kecil? Di pondok kecil di pantai Umbak ada buat lagu. Bunting Aminah 9-nya bulan, sakit Aminah perut pada malam, takut Aminah bala didatang, terdengar dari langit suaranya orang,
kerana Aminah duduk seorang laginya pula di tengahnya malam. Ni orang tak biasa buat lagu ni, dia kacau bilau habis. Nah, tak pernah lagi, tak lagi lagu dia lari, dia lari lagu. Tak pernah lagi bunting pada seorang, sebabnya itu Aminah sangat bimbang. Terlihat Aminah banyak laki-laki, padanya hawa memegang akan kendi, eloknya kendi tidak terperi, padanya perak tatabai duri, sertanya pula lihat akan burung, padanya tanah ianya turun, tanah zamrud perutnya burung, seperti kasturi baunya harum, kelilingnya bilik Aminahnya duduk, barulah hilang rasanya takut, padanya bilik habis meliput, segalanya burung seperti disebut, datang Asia menjadikan bidan, turun dari langit serta Maryam, serta bidadari cahaya yang terang daripada syurga dengan gilang gemilang. Rasa Aminah tersandarkan diri pada perempuan bidadari, baunya harum seperti kasturi, tak dapat lagi hendak diberi, hilang duduk Aminah di atasnya tanah, sakit berana sebagainya sakit Aminah, lalu bersalin oleh Aminah keluar
yang ghani. Baunya harum seperti kasturi, eloknya lagi tiada terperi. Baunya harum seperti kasturi, eloknya lagi tidak terperi. Bahasa biha tu Pak. Sallallahu ala Muhammad. Tu hak Jawi dah. Kalau Arab pun sama juga. Dia akan ambil walamma tamma min hamlihi 'ala ar-radi 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani ayyan jariyan husada. ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية. Nah, itu Arab. Nah, jadi maknanya pilihan orang dulu-dulu untuk buat tu semua untuk apa? Untuk nak menghadirkan rasa cinta dan ingat kita kepada Rasulullah sebagai satu tokoh yang telah membawa agama dan kepercayaan dan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Wahabi jangan, tak boleh sambut. Nabi tak pernah buat. Kalau Nabi tak pernah buat, pasal apa hang sambut hari kejadian hari lahir Muhammad Abdul Wahab? Muhammad Abdul Wahab boleh pula sambut. Nah, pasal apa? Pasal depan Nabi tak boleh, Muhammad Abdul Wahab boleh. No? Sambut. Nah, jangan Muhammad Abdul Wahab kalau buat Nabi hampa bid'ah, hak bini hampa buat takut bini punya pasal. Tidak. Oi, bini kata abang tak cinta kat saya, orang tak ingat tarikh lahir. Oi, cinta. Mana keknya? Mana cincinnya? Mana hadiahnya? Buat tak? Buat. This is for my love. Habis tu Nabi bukan my love. Bini kalau mati boleh bini lain. Nabi tak ada dah. Satu tu je. Mati hidup kita pun satu tu je. Hati-hati. Sebab tu kita kata mereka merosakkan Islam dari dalam dengan berbagai-bagai bentuk kaedah yang dibuat. Nah, supaya nampak sesuai dengan sunnah. Weh, kalau benda ni baik, sahabat buat awal lagi sambutan Nabi. Lah nak tunggu depa buat, dah depa tak buat, depa cara depa. Depa sambut cara depa. Kita sambut cara kita. Nah, Nabi sambut hari lahir dia tiap-tiap minggu Nabi puasa. Ada yang tak puasa lah. Payah main apa ni? Payah. Hati-hati nak. Hati-hati. Nah, kalau hari ibu pandai pula buat ucapan. Nah, hari itu buat ucapan dan ucapan. No. Tapi hak Nabi, no. Itu bukan sunnah. Kononnya hang yang jaga sunnah tu. Nah. Tu
Tu panggil apa? Ahlil punah wal ranah. Tu Masya Allah, tabarakallah. Tu dia. Baik, masuk balik. Tu keluar pergi jauh tu, sampai ke selawat, sampai ke maulid. Baik. Maka kata dia, kidam tu dengan makna menafikan Adam, menafikan tiada yang mendahului atas wujud. Atau tiada permulaan atas wujudnya, wujud Allah. Atau tiada yang memulai di dalam wujudnya. Boleh kata belakang tu? Tak ada, tak didahulu oleh tak ada. Tiada permulaan atas wujud, tiada yang memulai dalam wujudnya. Ada? Boleh kata belakang. Maka maknanya yang tiga itu bersamaan jua. Sama je. Okey. Tu. Dan arti baka. Arti baka pula apa dia baka? Arti baka itu menafikan Adam. Menafikan Adam mana? Adam lahir. Menafikan Adam lahir. Apa dia? Adam lahir. Adam yang menghubungi. Adam yang menghubungi bagi ada. Buat gitu. Mana Adam lahir? Tuhan tu ada. Tak ada. Tak ada tu hubung bagi ada tu. Maknanya menafikan akhir, menafikan kesudahan, menafikan Adam yang lahir, yang lahir, menafikan tiada yang menghubungi bagi ada. Boleh kata belakang. Yang penting kita faham apa dia? Tuhan tidak binasa. Tuhan tidak ada kesudahan bagi adanya. Tuhan tidak dihubungi adanya dengan tiada. Tuhan adanya senantiasa, berterusan sampai bila-bila, alad dawam, daiman abada. Kata pirah, janji faham. Tu dia. Tu dia. Iaitu menafikan Adam lahir, Adam yang menghubungi bagi tak ada. Apa dia? Yakni tiada dihubung oleh tiada. Ada Tuhan tu tidak dihubung oleh tak ada. Ada tidak dihubungkan oleh tak ada. Kalau hubung oleh tak ada, apa panggil apa? Binasa. Kalau hubung oleh tak ada, dia panggil apa? Ada akhir. Apa yang ada kesudahan, ada sud. Faham tak sud? Sudah tamat. Ada penamat, ada sud, ada expired. Tak tahu dah aku nak kata apa lagi. Tu dia. Okey. Apa dia lagi dia kata? Maka inilah makna yang terlebih sah. Makna ada Tuhan tidak dihubungi oleh tak ada tu. Baik. Maka inilah makna yang terlebih sah. Habis. Dan kata setengah ulama, arti baka itu, arti baka itu menafikan, arti baka itu iaitu rancana, ibarat,
daripada kekal wujud di dalam zaman yang mustaqbal. Ada. Tu setengah ulama kata baqa ni iaitu rencana, iaitu ibarat daripada kekal wujud. Apa makna kekal wujud? Ada senantiasa. Kekal wujud, kekal ada di dalam zaman yang mustaqbal, pada zaman yang lagi akan datang. Kekal ada. Nah, pada zaman yang akan datang. Ada sokmo, ada tak terima tak ada. Ada senantiasa, ada selama-lamanya. Nah, kok ada kelimah lain kata bila. Baik. Tu rencana daripada kekal wujud di dalam zaman yang mustaqbal, zaman yang akan datang, serta tiada kesudahan. Ada serta ketiada kesudahan bagi adanya, maka kaul ini dhaif. Pendapat ni dhaif. Sebab apa? Nah, sebab dia kira zaman tu masa kan. Bila masa ni kita tak naklah kaitkan Tuhan dengan masa, sebab Tuhan tak kait dengan masa. Ada sokmo. Sokmo sampai bila-bila. Tak saya sebutlah, lagi akan datang, tak lagi akan datang pun. Tak. Padahal kalau kita tilik pada maksudnya sama tak? Sama aja. Tapi itu dikatakan kau mana hak tadi, hak terlebih sah, hak atas tadi. Mana tiada dihubungkan oleh tiada pada adanya Allah Ta'ala tu. Menafikan Adam lahir, yakni tiada dihubungkan oleh tiada. Ada Tuhan tu. Baik. Dan kata setengah ulama lagi, dia kata apa? Kidam dan baqa itu sifat nafsiyah. Pula doh. Khilaf. Nah, setengah ulama dia kata kidam dengan baqa tu sifat nafsiyah, serupa dengan wujud juga. Wujud nafsiyah, kidam nafsiyah, baqa nafsiyah. Sudah. Tu khilaf. Nah, khilaf. Kita ambil hak sahih lah. Kita ambil kata, sifat nafsiyah hanya satu, iaitu wujud. Hak selebihnya 5 lagi itu adalah salbiyah. Seperti mana disebut dalam matan Ummul Barahin, dia kata apa? Famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan wa hiya al-wujud wal qidam wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin wal wahdaniyatu ay la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fahazihi sittu sifatin. Maka kata dia, inilah 6 sifat. Al-ula nafsiyatun, yang pertama itu sifat nafsiyah, wal khamsatu ba'daha salbiyah, dan yang 5 selepas 1 itu ialah salbiyah. Mana rasa nak ngapai juga. Tu baru kita tahu guna mengapai itu untuk apa. Ada manfaat rupanya mengapai ni. Boleh kita ambil syahid apa ni. Kalau dalam tu kita kata ambil dalil nas. Ini apa panggil syahid yang disebut dalam matan-matan hak para ulama telah buat. Pada al-ula nafsiyatun wal khamsatu ba'daha salbiyah. Baik, habis itu.
Dan kata setengah ulama pula dah sifat idhafiyah. Dia kata apa kidam baka ni adalah sifat yang idhafiyah. Nah, idhafi sandaran. Dan kata setengah ulama pula sifat yang hakikiyah dan maknawiyah. Pula dah. Macam-macam dah pendapat. Kita ambil hari kita nak pegang sudahlah. Dah. Dan kata setengah ulama lagi, keduanya itu sifat salbiyah namanya. Setengah ulama kata, dua-dua tu kidam baka tu sifat salbiyah. Dua tu namanya. Maka kaul yang akhir itu muktamad. Pendapat yang akhir tu kata baka sifat kidam dan baka itu adalah sifat salbiyah, itulah yang muktamad, yang dipegang akan dia. Muktamad. Nah, keputusan muktamad. Tak boleh kacau dah. Nah, tapi tak ada tapi. Bila muktamad boleh tapi lagi? Tak boleh dah. Mudir kata begitu-begitu, cuti hari Jumaat bukan hari Khamis. You know, hari Khamis kita ada daurah. Tak bolehkah hari Khamis? Muktamad hari Jumaat. Tu muktamad. Maka ni juga adalah kaum muktamad, kaum yang dipegang, tak boleh nak ubah dah sifat salbiyah. Nah, kidam dan baka itu adalah salbiyah. Dia faham? Dia nak? Baik. Habis. Syahadan. Tambahan lagi. Nah. Tu. Syahadan tambahan lagi. Dan kata Syekh di dalam kitab Tahzib. Nah, ada nama satu kitab, nama kitab Tahzib. Dan makna kidam itu dalam kitab Tahzib dah. Nah, dan makna kidam itu terbahagi atas 3 bahagi. Nah, tak payah pakai papan lah. Sikit lah. Terbahagi atas 3 bahagi. Buat sendiri. Buat kidam. Nah, buat kidam, lepas tu buat 3 cabang. Macam ustaz dia buat tu. Kau nak tulis ke? Nak tulis juga? Ambil papan dengan segera. Tak belakangnya. Tak payah pergi depan. Pergi depan sekejap lagi saya kena angkut kamera pergi depan pula. Kita admin sendiri. Terbalik, terubah ke mana pun kita. Nah. Kita kampung-kampung lah. Okey. Okey. Nah, kata ulama di dalam kitab Tahzib, Syekh kata pada kidam itu terbahagi kepada 3 kidam, ataupun kita panggil qadim.
qadimun. Qidamun. Okey. 1, 2, 3. Yang pertama kita panggil qadim. Nah, tulislah aku tulis pasal saya hadap. Qadim zatiyun. Zatiyun, zatiyah. Yang kedua qadim zamani. Zamaniyun. Yang ketiga qadim idhafiyun. Ini kita panggil qadim dan Allahu Ta'ala. Nah, ataupun kita panggil apa? Qadim hakikiyun. Qadim hakiki. Dah. Paling qadim zamani. Berarti panjang masa. Atau lama masa. Sekurang-kurangnya setahun. Yang seterusnya qadim idhafi, yaitu qadim yang dibangsakan kepada sandaran. Yaitu nisbah daripada dua perkara, seperti qadim ayuh daripada anak. Mana ayuh lebih lama daripada anak. Ada. Ini seperti rumah itu qadim. Nah, atau kereta itu qadim, atau isteri itu qadim. Apa isteri qadim? Isteri lama. Nah, bila sebut isteri lama tu, dia mula fikir, orang perempuan fikir mesti dia nak abad. Bila sebut lama tu, dia kata mesti dia nak abad. Bukan dia sebut lama.
kita bukan nak tu lebih kurang lah. Aduh, boleh lah tu. Oh, tak habis. Maka ambil cepat. Jenah beres. Juga dah. Okey. Boleh nak dan komen sikit dan tak dan. Tu dia ulama kata apa? Qadim itu terbahagi atas 3 bahagi. Pertama dia panggil qidam zati atau qadim zati. Namanya. Yang kedua iaitu qidam zamani. Dalam kitab tu ada sama Nah. Dan yang ketiganya dia panggil qidam idhafi. Nah. Dia panggil qidam idhafi. Maka ini sekadar nak bagi nampak rupa Nah, sekadar nak bagi nampak rupa. Dan arti qidam zati. Tengok. Dan arti qidam zati. Apa dia qidam zati itu? Rencana, yakni ibarat daripada wujud, daripada ada yang tiada dahulu, yang tiada dahului lainnya. Nah, yang tiada dahului lainnya serta tiada tersanad. Nah, apa dia? Tiada tersanad bagi lainnya. Tu qadim ataupun qidam zati, qidam zat Tuhan tu, iaitu daripada wujud yang tiada dahulu. Nah, tiada dahulu lainnya. Mana tak ada hak dahulu daripada dia. Nah, kalau ada hak dulu lain pada dia, mana dia orang tak panggil qidam lah. Hak lain ada dulu pada dia. Tidak dahulu lainnya. Serta tiada tersanad. Nah, tiada tersanad mana tiada tersambung bagi lainnya. Dua ekor tu, dal dua tu, salah tu. Ada satu tiada tersanad, tiada tersambung bagi yang lainnya. Maka iaitu dinamakan qidam zati namanya. Dengan arti kata zat Allah Ta'ala itu qadim. Qadim
Apa dia qadim? Tidak didahului adanya oleh tiada. Nah, tidak didahului adanya oleh tiada. Itu qadim zat Tuhan. Tidak dimulakan dengan tak ada. Baik. Nah, tu panggil qadim zati namanya. Dan arti kidam zamani, dan arti kidam zamani mana sedia yang bermasa. Panggil sedia juga, tapi ada masa. Saya letak makna apa tu? Panjang masa atau lama masa. Sekurang-kurangnya setahun. Setahun tu bagi orang Arab dia panggil qadim dah. Dia panggil qadim dah. Dia panggil lama dah. Baru nikah setahun, anak tak ada lagi. Katanya ni isteri baru. Hai, hak lama setahun hak lama, hak baru tak ada lagi. Patut dah orang lelaki kahwin sampai 4. Lah ni zaman orang perempuan ramai. Kesian kan mereka. Mereka kata tak payah apa tak apa, kalau mari pakai tukar. Sahabat Nabi ni Masya Allah. Dia tak ingat siapa, Ibnu Mas'ud ke siapa. Pada ketika dia nak mati dah hampir mendekati kematian, dia minta nak menikah lagi. Nak menikah. Sebab apa? Sebab dia nak ambil fadilat mati dalam keadaan beristeri. Ada pasangan. Nah, mati dalam keadaan beristeri itu dia ada satu fadilat khas. Ada fadilat pula. Ada kelebihan dia pula. Saya tak ingat juga ada satu negara di dunia ni, perempuan dia 3 kali ganda, 4 kali ganda lelaki. Perempuan paling ramai di negara tu, lelaki payah jumpa. Maka lelaki akan jadi rebutan. Lelaki akan dipinang, bukan lelaki pergi meminang. Lelaki tunggu orang kejar. Duk jalan pun seorang takut. Dia pemain kejar, umur 10 orang. Suruh ambil mereka buat bini. Di China dia benarkan seorang anak tapi ada apa tak mau ikut undang-undang, dia duduk dalam bukit jauh-jauh daripada bandar. Beranak. Sebab apa? Sebab negara mereka rasa penuh dengan orang. Tapi kalau di Sweden, Sweden ni rakyat luar pi mudah untuk dapat kerakyatan. Terlalu mudah. Dia akan bagi kerakyatan dan dia akan tanggung segala hidup. Kalau jaga anak rumah berapa orang, ada gaji dia. Seorang berapa, 2 orang berapa, 3 orang berapa. Duduk saja. Sebab dia nak suruh beranak bagi ramai, sebab negara mereka tak ramai orang. Siapa pun akan dapat kerakyatan dia. Sweden dengan Switzerland. Swiss, hampir. Orang putih saya jumpa di Satun tu Swiss.
Orang Swiss. Tak ada nak berhubung lah ni, orang putih. Saya pergi tu, dia duduk di satu resort. Kami duduk satu resort. Saya kan pergi mana pun saya bawa jalan, duduk berjalan. Dia pergi mendekati. Pergi mendekati, sembang dia pun. Tapi dia tak sembang Melayu. Orang putih. Kita punya orang putih ni bukan not bad, very bad. Hanya 5 patah yang saya mahir. Yes, alright, thank you, bye bye, hello. Apa dia? Body language. Ya betul. Tapi dia ni, dia tengok, dia tanya kami duduk mana, kami habat duduk tu. Oh, dia kata bagus, seronok cakap dengan apa. Kebetulan malam tu apa dia pop nakan meninggal di Kuala Kedah. Kami pun balik Balik hari tu dia ingat kami dah ada situ lagi. Dia pergi duduk, pergi cari dekat tu. Pergi semata-mata nak sembang. Pergi sewa tang tu pula. Main-main tengok kami tak ada. Tanya Tuan Cele tu, boleh tak kami pindah hari ni kepada esok? Dia kata tak apa, sebab ada kematian, tak apa. Tengok esok sampai pula seronok dah dia. Tak duduk dalam bilik, main duduk sembang depan rumah kami ni, bombay sampai kat pukul 2 pagi. Sembang, dia tanya macam mana hang didik anak macam ni. Dapat sampai waktu depa semayang semua, tutup aurat semua macam mana. Dia seronok. Dia ni bukan dia kata dia bukan minat masalah nak bincang pasal agama apa ni. Tapi dia tanya juga tentang God apa semua kan. Sebab kita ni, kita buat soal ni kerana God, suruhan daripada Tuhan. Keyakinan kami segini gini, Tuhan perintah gini, tak boleh gini. Maka itulah yang kami perlu buat. Masalah kami nak sembang dengan kamu apa, hak tu disuruh untuk kita berbaik-baik dengan semua kaum sekalian. Dia kata bagus je lah no. Jadi kami pun bila nak pisah ni, esok hari nak pisah, dia mari, dia kata bila kita boleh jumpa. Dah. Pada hari sekian-sekian saya akan ada di Langkawi, dia kata. Rumah kamu di mana? Saya tahu rumah saya sini, bagi alamat apa saya. Ya. Kebetulan saya pun kena bertolak, masuk balik, kemudian pergi ke Terengganu. Bukan bertolak pun, tolak pergi masuk Kod Naratiwat. Pergi Terengganu apa semua. Duduk di Terengganu, dia hello. Dia tanya duduk mana? Oh, kata kami duduk di Terengganu. Oi, aku nak singgah rumah. Allah minta maaf. Lepas ni aku akan ke Penang, lepas tu masuk Perak, kan kami akan terbang balik ke Switzerland. Dia kata tak apa, nanti aku main lagi. Dia jadi seronok pula sembang. Dia jadi seronok pula sembang. Tu. Siapa punya tu? Oh, Haji Aziz. Dia minta apa? Duit ke apa tu? Duit ke apa? Ke dia nak bagi duit? Allah. Lepas tu baru menyesal. Aku ni tak belajar orang putih, tak belajar Inggeris ni. Sebenarnya ada keperluan dia di tempat-tempat yang tertentu untuk kita bercakap. Mungkin
Dengan sedikit saja kita bagi olahan syarahan, mungkin orang tu boleh masuk Islam. Tidak? Banyak body language macam Abang Abang lah. Nah, tanya apa? Dah senang. Tapi seronoklah dia kata aku ni, aku dah ingat aku nak tegur hampa pun takut macam tu macam ni. Tengok-tengok bila tegur hampa cukup mesra. Dah. Ni kami masak-masak pun bakat kami jala tu bagi kat dia sama makan. Baik. Dia pun cerita dia hanya ada 2 orang anaknya. Ada isteri. Tapi dia berjalan, dia akan ke mana-mana pun dia akan pergi seorang. Dia bawa basikal dia tu. Kayu lah. Saya pun kata lah, saya teringan nak pergi Swiss, nak pergi cari jam elok-elok sikit. Jom. Dia seronok. Padahal tempat dia ni elok, Switzerland ni. Kita cek balik tempat-tempat dia, Masya Allah, dengan gunung ganang, air terjun ni, Masya Allah, air jernih. Seronok pula kita tengok. Tapi dia nak mari merantau tengok tempat orang. Swiss ni tak ada laut kan? Ada laut? Ada laut? Ada tasik? Tasik banyak. Laut ada juga? Switzerland. Ya betul. Sweden. Swiss atas kan? Dapat sejuk. Betul. Air hak mahal duk mari kat kita tu daripada Switzerland. Dia panggil air apa tu, daripada jual tu apa belah-belah ringgit botolnya. Alhamdulillah, akutlah rezeki di depan hari kita pun tak tahu. Rezeki depan hari. Kalau ni rezeki boleh pergi Mekah pun alhamdulillah dah. Waktu hak amat sangat. Tempat yang paling atas muka bumi ni. Dah. Tunggu Ustaz Joharipi bila akhir bulan ni kan. Akhir bulan ni Ustaz Joharipi. Dan insya-Allah saya akan menyusul akhir bulan 9. Yes. Tak pernah mengaji pula. Yes, tak kena mengaji pula lah. Ustaz Nan tak ada kan. Yes ke tak yes? Betul ke? Nampak Azrul senyum lain. Baik. Maka kata dia Qadian Zamani, maka itu rencana daripada barang suatu. Tu. Nampak tak? Kata hak tadi dia silap buhdal 2 kan? Hak ni yang tersandar. Mungkin hak ni tersandar juga. Tersanad sama lah. Kalau tersanad tu dalam bahasa Arab. Sanad ni hubung. Sandar lah. Mana tadi? Tu dia kata tiada tersanad, saya bacakan. Kalau kita ambil tiada tersandar, dal tu tukar jadi ra. Baik juga. Kalau tidak tersanad, mana tidak tersambung, boleh juga. Tiada tersandar, mana tidak disandarkan, sanad dengan benda lain. Ada dia tidak disandarkan dengan benda lain. Boleh. Rencana daripada barang suatu yang tersandar bagi lainnya. Sandar pada benda lain. Serta tiada didahului oleh Adam.
Apa dia tu? Kok mana dia pergi kot tu? Baru jumpa ni, pelik ni. Siapa dia berzaman ni? Tengok baca Rabih dulu. Ada pelik, ada rasa pelik ni. Rencana daripada barang suatu yang tersandar bagi yang lain. Sini tak apa. Okey, kita hurai balik. Hurai balik pada hidam zati tu. Nampak dia nak lagu ni. Nampak dia nak main lagu ni. Dia nak main kata qadim zati itu, kata dia wujud yang tiada lain, tiada dahulu lain, serta tiada tersandar bagi lain. Maknanya bila sebut kata wujud zat, zat Allah ini tidak tersandar, tidak disandar pada benda lain. Mana apa dia? Zat Tuhan tidak menumpang kepada yang lain. Dia mari hak zaman ni pula dia kata iaitu rencana pada barang suatu yang tersandar bagi yang lain, serta tiada dahulu oleh Adam, tidak didahulukan oleh tak ada. Maka sini dia nak apa? Dia nak kepada sifat Allah. Dia nak situ. Sebab sifat Allah ni dia sandar kepada zat. Sebab tu dia kata ibarat daripada secara suatu yang tersandar bagi yang lain. Yang lain tu zat lah. Pelik. Yakni tiada sifat Allah Ta'ala itu, tiada sifat Allah Ta'ala itu qadim zamani. Dia pinapi pula dah situ. Dia pinapi situ pula dah. Tiada sifat Allah itu qadim zamani namanya. Bukan sifat Tuhan tu qadim zamani. Kalau qadim zamani maknanya ada masa. Bila ada masa barulah sifat Tuhan tu. Ada mari nafi sini. Tiada sifat Allah itu qadim zamani namanya. Sebab apa? Kerana didahulukan. Kerana tiada didahulukan oleh Adam. Tiada didahulukan oleh Adam serta tersandar bagi zatnya. Pelik juga. Lepas tu dia mai kata sini. Dan jangan engkau namai qadim zamani itu di antaranya wujud zat dan sifat. Wujud Tuhan, zat Tuhan, sifat Tuhan. Jangan mu kata qadim zamani. Betul lah. Betul dah lah. Tapi dia pergi belik atas tu. Pasal apa dia pergi buh qadim zamani situ. Okey. Rupa-rupa dia nak main hurai bawah ni pula. Dia kata jangan engkau namai kidam zamani itu ada antara dalam wujudnya zat dan sifat. Jangan. Zat sifat Tuhan jangan panggil kidam zamani. Kerana bahawasa demikian itu mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu saya hidup pelik tadi tu. Kerana ada bermasa itu adalah mustahil atas Allah. Karena bahwasanya di dalam i'tikad kita wujud, sifat dan zat itu bersamaan. Bersamaan apa dah? Bersamaan qadim itulah. Sama-sama sedia ya. Zat sedia, sifat pun sedia. Bersamaan. Dan ada antaranya bersamaan dan ada antaranya tetapi wujud tersandar zat. Tersandar. Bezanya wujud bagi zat itu tak tersandar pada apa-apa,
wujud sifat itu tersandar kepada zat. Maka dinamai sifat itu qadim zamani. Pelik. Tak apalah kita hak saya hurai tu, hurai hak kita ambil dalam kitab fahaman hak kita mengaji dalam kitab-kitab lain. Maka engkau yakinlah perkataan itu, kerana bahawasanya banyaklah orang yang sesat dalam kata itu daripada orang ahli martabat 7. Ahli martabat 7 ni tak usah dengar. Oh ni kalau bukan ahli dia tak boleh baca kitab tu. Diharamkan baca kitab kalau bukan ahli dia. Nah, kitab martabat 7 tu guru saya dulu baca. Dah martabat 7. Hari ni nak hilang kita dah ni. Nak pergi pada ada hanya Allah. Ada martabat tu, panggil martabat 7 tu, martabat hadiah, wahdah, apa semua tu. Tapi kita ni nak cari ahli dia payah dah nak belajar. Kalau bukan ahli haram baca. Pula dah. Aku baca-baca pikul lain. Baca pikul lain. Kerana bahawasanya banyak orang sesat dalam kata itu pada orang yang ahli martabat 7 yang tiada ditunjuk oleh Allah Ta'ala, mana tak dapat tunjuk pada Allah Ta'ala akan dia kepada jalan yang betul, dengan tiada berdapat guru yang mursyid. Tak ada boleh guru hak mengaku bukan guru mursyid dah, guru hak mengaku kata tahu. Lagi pula zahid, tak dapat guru mursyid, tak dapat guru yang zahid. Lagi berpegangan kepada ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhu. Kok lagi kena guru Wahabi ke apa-apa, dan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, apa semua tu. Tak dapat guru yang mursyid, guru zahid dan hak pegang dengan ahli sunnah. Maka jadi sesat. Bila tak ada guru bukan ahli sunnah, jadi sesat. Habis dan arti kidam idafi wallahu a'lam. Saya 4 tauhid, saya 1 guru. 4 tauhid saya 1 guru. Duduk dengan dia, ambil dengan dia. Dalam masa 17 tahun ambil dengan dia. Sikit no. Tak ada apa, banyak guru molek. Cuma kena jaga hati. Bila banyak guru kena jaga hati. Jaga lagu mana? Takut kita pi angkat kawan ni, pelekeh kawan ni. Lebih dia dengan guru dulu kita tu. Guru kita tu tak faham masalah ni. Guru ni bagus. Dia mula banding-banding. Tu tak mau tu. Jaga tu guru kita dulu. Tu guru kita duduk pegang anak murid, tak bagi pi mengaji ke lain. Uca tu takut tak pandai nak kawal perasaan. Macam kita duduk mengaji, kita boleh baca Quran, betul. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Boleh terrenung contoh. Terlupa dah hak ngajak kita. Aba bata'a tata'a ba'aba babata. Lupa dah hak tu. Baik guru ni pada guru kita abata. Padahal mu boleh baca sebab dia ya. Mula sebab dia. Boleh tukuk telinga tu kan terlupa dah. Kalau ziarah pun ziarah niat. Aduh tak ziarah dah guru kampung kita. Boleh dah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
hak dia pi. Tak guna tak pirah. Jangan. Sebab itulah tu guru pesan. Jaga. Nak ramai guru tu bagus. Tapi kena pandai hormat. Kena pandai jaga. Nah, mu tak pandai jaga, habis cerita. Nah, nampak mu rasa lebih dia pula. Lebih ku pula dengan tok guru ku habis. Habis aku lebih pada tok guru habis. Kalau antara guru-guru tu pun kita tak boleh jatuh menjatuh antara satu sama lain, apatah lagi kita dengan guru lebih kita. Habis. Ya. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali kata apa? Ana abdu man 'allamani harfan. Aku adalah hamba bagi orang yang mengajarku satu huruf. Aku kenal alif sebab dia. Aku hamba dia. Insya'a ba'a. Kalau nak jual aku, dia boleh jual. Wa insya'a i'taqa. Kalau dia kehendak dia nak merdeka, dia merdeka. Aku hamba dia. Ikut dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca nama ya. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilm wa asin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lewat nak. Apa usah lagi. Belajar kita ada kelas.